السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد سریلے خان. کنڈلاں دے بالا والیا تیرے نال پیار پالیا، کنڈلاں دے بالا والیا تیرے نال پیار پالیا. صدقے جاواں ہیرو آدمی کیا کہنے ہائے جدن بھی بلاندے ہو دلوں تے طبیعتوں دعاواں نکلتی ہیں. میں نے کہا سرکار آج ذرا محبت زیادہ کرنی ہے، چونکہ راستے میں جناب کسائی سے مل کے آئے ہیں. اچھا ایک ران تے انہیں بھیج دیتی سی، میں کہتے انہوں لوے مولا بکرا لنگڑا کر چھڑے. ہن دوجی نہ اج ویچی پتر، آج جا رہے ہیں حسب حال کے پاس ذرا اپنا حال چال درست کرنے کے. کیا کہنے تو اس لیے جناب آج ذرا مہربانی کرنی ہے. تو صرف ایک ران تو 1200-1300 کی آ جائے گی. سرکار خالی ران لے کے تے اسی انہوں کٹنے. حضور اس کے کچھ اور بھی لوازمات ہیں، خالی گوشت کا کی کرنا ہے، وہ کچھ پانا بھی ہے جناب. اور بکرے کو صرف 2 سبزیاں پسند ہیں، ایک کریلے تو ایک کچنا. ہائے دوویں سبزیاں بکرے ہستے نہیں ضروری نے جنیاں بچے ہستے ماں تے پیو. ہائے تے آؤ پہ آجے پھونڈ خان. ہلے میں صرف سنایا ہے، تے جے پکایا ہوندہ تے پھر دا کی حال ہوندہ. I don't like desi dishes. بات کرو تو بیف سٹیک کی بات کرو، چکن چومین کی بات کرو، کیا لزانیہ لزانیہ تیرے سچے جامع یہ پربتوں کی شہزادیاں وارے واہ لزانیہ دوری. ہائے گانے پا اسلم والے تے کھانے آتف اسلم والے. جنہ مرضی ماڈرن ہو جا بیٹا، تیری تے اکرم رائی دی کیسٹ کدی پکے مکان چ نہیں چل سکتا. لے پانیاں کنداں کھالے پے ٹریکٹر گنے والیاں ٹرالیاں اوتھے ہی سنے جاؤ گے، ایتھے تو آڈی کسے نہیں سننے. نصیب ساڈے لکھے رب نے کچی پینسل نال، نصیب بسورے بھی لکھے نہیں تے رب. جاہل بھی نہیں. میں کہا سرکار دی چیخ چنگاڑ چکدرے ساڑھے کریلے گوشت نہ پھول جاؤ. کیا کہنے ہوتا ہو گیا 1200 روپے کی ران، 300 روپے کے کریلے. بھائی صاحب تے صاحب کرن لگ پے نے. اور سرکار آپ تے گڈی لین جاؤ تے 1.5 لاکھ بعد صرف لیدر دیاں سیٹاں دا دے دیں دے. یہ 50,000 کیوں زیادہ ہے؟ یہ تے سلنسر سدھا نہیں جی انجن. 50,000 ضرور دینا، میں 50 روپے دیو میں پھاڑ کے اونچا کر دینا. آپ نے خود قیمت بتائی ہے کریلوں کی اور گوشت کی، بتا. جناب بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے جس دن کریلے گوشت کا ہانڈی میں بچار ہوتا ہے. ہائے 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 جس دن کریلے گوشت پکڑے ہون سارے نویں سوٹ پاندے. جی جی اچھا. ہائے بنیریاں تے دیوے بال کے رکھی دے، کندھاں تے مرچاں لٹکائی دیاں نے. جی سر. ہریاں نہیں، الیکٹرک. تے ہانڈی دے کول پکھا بھی چلایا جاتا ہے تاکہ خوشبو سارے گھر چ پھیلے. ہائے کی دسیے تانوں جناب کی خوشیاں چڑھ جاندیاں نے سانوں. اس واسطے پلیز 8,000 سے کم نہیں. یہ پکاندے پکوندے کدی نہیں، صرف گلاں کر کے مزے لیندے. I still remember last time مینوں یاد ہے کہ کریلے ادو پکے سن جدوں ورلڈ کپ جتیا سی نا پاکستان. ایسا نامراد ہے ہر اچھی گل چ نہ پا دیں. جی چلو جناب پھر جس طرح تہاڈی مرضی، مگر جوشاندے دا ایک پوڑا ضرور لے دینا. ایسا موسم نے نست مارے آج ساڈا کہ اوتھوں لے گئی ایتھوں تک زکام جے اور اگے بخار شروع ہو جائے. ہائے ہائے اجتماعی زکام ہے آپ کو. بس جی موسم ہی یہو جہا ہے. اس بیچارے نے تو پہلے زکام نال وال چٹے ہوئے نے، پھر کچے ہو کے چڑھ گئے. اینا زکام جی. قائد اعظم نے تو فرمایا سی نا، کام کام اور صرف کام. ایک کہندا ہے زکام زکام اور صرف زکام. اڑتے زلزلہ آوے تو رولا پا دیندا، نزلہ آ گیا جی، اور نزلہ آ گیا. اتنا نزلہ نزلے نے مت دتی مار، کھانسی دے نالے بخار، کھنگ کھنگ کے ہویا آوازہ، بارش دا کرا انتظار. نزلے نے مت دتی مار،
सुखी इस सर्दी दा हाल की सुनावा मैं तड़ा तड़ डॉक्टरां नू फीसां देई जावां मैं सुखी इस सर्दी दा हाल की सुनावा तड़ा तड़ डॉक्टरां नू फीसां देई जावां मैं चमकिया ओदा कारोबार क्लिनिक दे रश हदों बार होई दिसंबर दी विचार बारिश दा करा इंतजार नज़ले ने मत दित्ती पसीना बड़ा आउंदा है खाली शर्ट पावां ते कांबा छिड़ जांदा है समझ ना आवे मैनू यार मौसम दा की एतबार सर्दी ते गर्मी विच घार बारिश दा करा इंतजार नज़ले ने मत दित्ती ऐसी खुश्क सर्दी पड़ रही है कि छट्टा लगाने को जी चाहता। हाय 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 छट्टे तो याद आया साडे नाल मलक साहब बूटिਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਲਾਣ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਛੱਟਾ ਲਾਇਆ नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार हैरान ना हो नीचे गैलस भी पहने हुए हैं। ये जो अजरक है ये सिंध में उन्होंने बनाया ना सिंधी भाइयों ने अजरक डे तो उनके साथ मैंने मोहब्बत का इजहार करने के लिए ये अजरक अपने गले में डाली। क्या बात है ताकि वो देख के कहे कि वारे वाह ये सिंधी टोपी क्यों नहीं पहनी? टोपी यार मेरे साइज की मिल नहीं रही थी मुझे वाकई मैंने बहुत ढूंढी है मगर मुझे मिल नहीं रही अब मैंने सिंध से मंगवानी है हैदराबाद की तरफ सुना मेरे सिर जितने बंदे दस्तयाब हैं वैसे बाबा रौनक लगी हुई है उधर सिंध की तरफ ये अपना इन दिनों में बिलावल भुट्टो यरदारी साहब भी बाबा जलसे जुलसे कर रहे हैं वैसे तो पंजाब में भी सियासत जो है उसको पिछले दिनों काफी तड़के लगे हैं वो धरने शरने से लोगों का ध्यान हटाया तो इन्होंने को कितने बड़े वजीर नवे बना दिए हैं सबाई लोगों ने फिर उनकी खुशामदीद के बैनर बूनर लगा के तो वाह रौनक लगाई हुई सही यार ये इतनी लेट क्यों वजीर बनाए हैं जी इन्होंने कमाल नहीं था पीछे से आ रहा है या मशीनें बंद हुई हुई अब देखो ना ये रटने और बिल्कुल खत्म होने वाला है जब इनका तो वजीर बना दिए ये तो वही साहब हुआ मेरा एक दोस्त था उसके वालिद साहब ने ना एफएससी में अपने पुत्र के नंबर लगवाने के लिए प्रोफेसर को सिफारिश करवाई चौरी शफीक साहब थे उसके वालिद सिफारिश हो गई प्रैक्टिकल वाला दिन आ गया वो बेचारा मुंडा मेरा यार सबको हमको कहता फिरे मेरे तो प्रैक्टिकल में 20/20 आने हैं मेरे तो वालिद साहब ने कुआ दिया है प्रोफेसर को मेरे वालिद साहब का बड़ा बढ़िया दोस्त है लो जी वो प्रैक्टिकल वाला प्रोफेसर आ गया प्रैक्टिकल शुरू हो गया वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा जब प्रैक्टिकल का टाइम खत्म होने वाला हुआ ना तो वो आगे उससे पूछता है यार मेरे से कहता है तुम चौरी शफीक साहब का पोते टाइम ही मुक गया हुआ था अब क्या फायदा था चौरी शफीक के पोत तोड़ने का वो आगे से गुस्से से कहता नहीं पाई जी मैं नहीं ना मैं उन्होंने दा पोता ना तुसी उन्होंने दे यार हो चलो अब इतना को टाइम रह गया और बैनर लग गए हैं खुशामदीदें शुरू हो गई हैं लुटियां डालनी लोगों ने शुरू कर दी यार अपने अपने इलाके में सारे ने बड़ी खुशामदीद कही है अपने अपने शहरों में जो जो वजीर बने हैं सियालकोट के मनशाउल्ला भट्ट साहब बने हैं वजीर मैंने सुना है पूरे सियालकोट वालों ने बैनर लगा दिए बड़ी उनके साथ मोहब्बत करते हैं लोग सही तो भट्ट साहब को मेरा हाल है परजाई ने फोन कर दिया कि सीधा घर आना भट्ट साहब मत अपने आप वजीर समझन लग पाओ भट्ट साहब किसी जलसे जुलूस में गए ही नहीं सीधा घर
यार जो बंदा सादगी अपनाए उसका तो मजाक उड़ाते हो। अब भट्ट साहब वैसे सादा ही है। यार कितने सादा है, उनको वजारत भी देखो कितनी सादा मिली है। पंजाब में बल्दियात के वजीर हैं और बल्दियाती इदारे अभी तक बने ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे अफगानिस्तान में वजारत रेलवे। अब मैंने सुना है कि भट्ट साहब ने सियालकोट 5-6 मौलवी बिठाए हैं तस्बीह फेरने के लिए। या अल्लाह बल्दियाती इदारे बन जाए, या अल्लाह बल्दियाती इदारे बन जाए, या अल्लाह मेरी वजारत ही आया ना जाए, या अल्लाह। अच्छा जी अजीज साहब जरा खबर भी सुन लें। क्या खबर है जी? बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान पहले ही रो रहे हैं, कारकुन पसंदीदा चाचा को तंग ना करें। 2018 में वजीर आजम बनूंगा, सदर और वज़राए आला भी हमारे ही होंगे। बहुत अच्छे बिलावल भुट्टो यरदारी साहब, ऐलान आपका वैसे मैंने भी सुना है ये वजीर आज़म बनने का। आयूर पाकिस्तान सिर्फ बिलावल हाउस तक नहीं है, बार बार भी है। ये जो बिलावल है उसके अंदर आपके इर्द गिर्द बैठ के आपको भावजीर आज़म कहना शुरू हो गए ना। इनको ये रखें कि हाथ थोड़ा रखें, खुशामदियों से बचे। अभी आपकी छोटी सी उम्र है हायूर, अभी तो गड्डी स्टार्ट हुई है। खलोती गड्डी को आप चौथे गियर में डाल के चलाने की कोशिश करेंगे तो गड्डी बह जाएगी। अरे वाह, मोटरसाइकिल सीखते हुए ही नहीं अगला पहिया उठा लेते, चंगी तरह सीख के फिर अगला पहिया उठाते हैं, नहीं तो पिछला पहिया भी निकल जाता है। यार तुम कहना क्या चाह रहे हो कि पहले वो वजीर आला सिंध बने? वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता पहले वजीर आला सिंध बन जाए, फिर को वफाकी वजीर बन जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वजीर आज़म बने। स्टेप वाइज चले। वो तो सीधा पहले फिर लाड़काना का काउंसलर का इलेक्शन ना लड़ने। वो लड़ने वो को बुरी बात तो नहीं है यार। यार वो नेशनल लीडर है बिलावल यार। अच्छा जी नेचुरल लीडर है? यार नेशनल लीडर है। अच्छा नेशनल भी यार, नेचुरल भी है। हाँ जी हाँ जी, मगर जरा हाथ थोड़ा रखना चाहिए। अभी उनकी काफी उम्र है माशाल्लाह, अल्लाह लंबी जिंदगी दे। वो जो बेचारे 60 टप गए हुए, पहले उनको तो वजीर आज़म मान लेने दे। अभी इमरान खान को वारी लेने दे, वो पैड करके बड़ी देर के बैठे हुए। आप उतनी देर कोई और काम कर ले, चलो आधा किलो चलगो ये खरीद लो, वो काफी देर नहीं खत्म होते हो। और ये जो आप फरमा रहे हैं ना कि चाचा इमरान रो रहे हैं, खुदा दा वास्ता जी नून लीग को पूछो, रो नहीं रहे, रोआ रहे ने। अच्छा जी वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं जाली अद्वियात के धंधे को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। क्या बशे, यानी जब 1.25 साल रह गया तब वो जड़ से उखाड़ देंगे। शहबाज शरीफ साहब हजूर है, पिछले कई साल से आपकी हुकूमत है, कोई तोलकों की हुकूमत नहीं है। तोलकों की। अब आपने जड़ से उखाड़ना है, उतनी देर से आप निरी गोडी कर रहे थे। और जनाब आली को सख्त कदम उठाएं, खुदा के वास्ते बड़ी बुरी हालत है अस्पतालों की। बेड़ा गर्क हो गया गरीब आदमी की हेल्थ का। तो पैसे भी वो बेचारा खर्च रहा है, मांग तंग के कर्जे लेके, तो इलाज भी करा रहा है और दवाई भी उसे जाली मिल रही है, आराम भी उसको नहीं आ रहा मस्कीन को। सीधा सीधा इसका एक ही हल है, जिस 7 साल से जाली दवाई निकले उसके हेड की सारी जिंदगी के लिए प्रैक्टिस बंद कराएं। ऐसे बंदे को क्या जरूरत है इस फील्ड में रहने की? सही। ये आप भी जानते हैं जनाब, किसी भी अदारे का अच्छा होना या बुरा होना सिर्फ उसके हेड पे मनहसर है। जिस तरह VCR का हेड खराब हो जाए तो चंगी पली ही मालनी बिल बतौड़ी लगना शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अदारों के हेड का भी यही हाल है। तस्वीर के साथ आवाज कितनी खराब हो जाती थी। हाँ जी, चंगा बड़ा हीरो बेचारा बोल रहा होता था, हेड खराब होते ही वो भी खराब हो जाता था। जज साहब यकीन कीजिए मैं आपको सच कह रहा हूं, यही वो शख्स। जज मुलजिम को छोड़ के उसके गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी कर दे। जज भी उसी हेड में चल रहा है, जज ने तो बकरी कुर्सी डाली हुई है। जज बोल तो नहीं ना रहा, सिर्फ जुगत करने के लिए जज भी चौकाट लिया। और जज ने तो लिखना होता है, लिखाई में तो कचरा नहीं आता ना। देखो ये। अच्छा जी खबर सुने, मर्दमशुमारी कराएंगे, चौधरी निसार ने पहली बार नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब। मासद के जाए चले, ये नई आई है पैंडरी, ये भी करी कह ले। ये मरियम साहबा पिछले कई सालों से आवाम सुन रही है कि मर्दमशुमारी होगी, मर्दमशुमारी होनी चाहिए, मर्दमशुमारी होने वाली है, मर्दमशुमारी होके रहेगी, कितने मर्दमशुमारी ही ना हो जावे। हाँ नहीं मर्दमशुमारी हो नहीं, अब बंदा गली च फिरन दिया मर्दमशुमारी वाला तो नहीं।
ਇਹ ਕੁੜੀਓ ਚਲੋ ਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਡਈ ਖਬਰਦਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੈਣ ਡਈ बदल ही दे सकता है इसलिए खुदा के वास्ते करवा दे ये मर्दमशुमारी सिर्फ इसकी बातें ना करें बहुत मेहरबानी आपकी यार जल्दी जल्दी मर्दमशुमारी हो ताकि पता चले कि मुल्क में मर्दों की तादाद ज्यादा है अपनी ताकत का पता चले वरना जब तक मर्दमशुमारी नहीं होती ना तो घरों में औरतों के हाथों मर्दों की मर्दमख्वारी होती रहेगी ये जो मर्दमशुमारी होती है उसमें औरतों की भी गिनती होती है और मर्द अक्सरियत में आ जाएंगे ना पता चलेगा हम ताकत में हैं ये भी तेरी पोल ले जितनी इधर औरतें हैं ना तुम सोच भी नहीं सकते जिस तरह के आजकल के तुम मर्दों ने डरे हुए औरतों ने रोब रूप डाल के अपनी एक एक हाजिरी की जगह दो दो लगवा लेनी है और तुम्हें ये अंदाजा नहीं है कि कई औरतों ने खामदों को कहना कि खबरदार मर्द वाले खाने च अपना ना लहाया औरतों ने खाने च लहाया जिहो जी तो टेस्टी हांडी पकाना तेनू की लोड़ है मर्द च गिनती कराने अच्छा जी खबर सुने जरा लॉस एंजलिस की एक तहकीक में बताया गया है कि खवातीन मर्दों के मुकाबले में ज्यादा डरावने ख्वाब देखती हैं। याहिर मर्द बेचारे सारा दिन जीते जागते जो डरावने ख्वाब देख रहे होते तो फिर औरतों की बारी रात को सोए हुए ख्वाब में भी आ रही है। ऐसी एक औरत अपने शौहर से पूछती है कि जानू अगर मैं ये पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाऊं तो तुम मुझे क्या दोगे वो कहता है हल्का सा धक्का तो हया किया करो पर जाएगी परछाई कहां से आ गई बीच में? बाद में फिर बनी हुई बात है फोन कर करके फिर कह रहे होते हो कि नहीं गेट खोल रहे यार नहीं गेट खोल रहे दो अपने इंपोर्टेड पेंट कोट पाड़ बैठा हुआ है वो गेट के ऊपर बर्छियां लगी हुई है उधर कोट पिछो अड़ गया तो ऊपर टंगा गया आगे अंदर से बच्चों ने उतारा है उठा अब ऐसी भी कोई बात नहीं है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक्स्ट्रा चाबी बनवा ली हुई है ये होती है दलेरी यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा काज़िन शोबा सेहत के मसाइल को समझने के लिए उन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारा दायमी मरीज दीमा जुनैद साहब ये देखे किस तरह नवाब बन के बैठे हुए हैं ये आ जाए तो नवाब बन जाते हैं वरना हड़ताल पे होते हैं क्या हो गया जुनैद साहब कोई नहीं पूछता अल्लाह जानता है ये सरकारी अस्पतालों में कोई नहीं पूछता अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे अल्लाह कभी आपको उधर ना लेके जाए अल्लाह कभी दुश्मन को भी सरकारी अस्पतालों में ना ले तो क्या लेने जाते हो वहाँ? ये देखे जरा बोल कैसे रहा ये डॉक्टर साहब इसे रोज कह के जाते हैं कि इस मरीज की हालत नहीं ठीक इसके पास रहना ये डॉक्टर साहब दरवाजे से बाहर निकलते हैं और फौरी तौर पे ये चला जाता है अपनी मेज के पास तुम हाय हाय इतना ऊंचा कहते मेरी समात प्रॉब्लम हो गई है जुनैद साहब जब भी इसको देखेंगे इसकी मेज पे या समोसे पड़े होंगे या पकौड़े पड़े होंगे या को आलू छोले इसने रखे होंगे कभी फारग नहीं बैठता हर वक्त खाता ही रहता है मरीजों से भी फ्रूट ले लेके खा जाता जिस चीज को इसका दिल करे मरीज के करीब पड़ी हो तो कह देता है डॉक्टर साहब ने आपको मना किया हुआ है ये नहीं खाना कई दफा तो इसका मेज के ऊपर इतना सामान इकट्ठा हो जाता है ये उठ के आधी रात को वार्ड में बेचना भी शुरू कर दे आए डॉक्टर साहब आप क्यों तवज्जो नहीं देते सरकारी अस्पतालों की हालत आपके सामने है मरीज तड़प रहे हैं बेचारे और सर जितने हमारे पास वसाइल हम सब सर्व कर रहे हैं बड़े सर्व कर रहे हैं जी क्या बात है जुनैद साहब आज तक इन्होंने कभी बगैर सिफारिश के किसी गरीब मरीज को मुफ्त दवाई नहीं दी बल्कि ये डॉक्टर तो जब भी हमें दवाइयां लिख के देता है बाजार से लाने के लिए साथ अपनी एक सिगरेटों की डब्बी भी लिख देता है इसका मतलब होता है कि ये नहीं पीने आए, तो मंगवा के मुझे दिखाने होते हैं ये नहीं पीने फिर वो जब दिखा देते हो तो वापस कर दिया करो ऊपर से कहता है नहीं तुम पी लोगे मैं इन्हें अपनी जेब में रखता हूं और सर जी की इन्हें सही होना है इन्हें ड्रिप लगी हो ना लगी ड्रिप से किलो मरूद खा जाता जी आए आए नाले ड्रिप लवेदा हाय। नाले मरूदा लवेदा अभी किहड़ी चीज पहले मुकेगी आए जुनैद साहब एहतियात नहीं करते ना ये बात बदल रहे हैं
یہ جو بیٹھا ہوا ہے کمپاؤنڈر اس نے مجھے پرسوں ترسوں کہا ہے ایک نیند والی گولیاں منگواؤ پورا پتا اچھا روز ایک گولی خود کھا کے جا کے سو جاتا ہے مجھے کھلاتا ہی نہیں آئے آئے سر شور ہی اس کا اتنا ہوتا ہے میں کیا کروں سر میں سو نہ ریسٹ نہ کروں تو میں کس طرح ان لوگوں کی دیکھ بھال کروں گا آئے ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ آئے آئے ਹਾਏ ਆ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੰਨੀ ਹਾਏ ਨੂਰਜਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ آئے ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ डॉक्टर साहब बता के नाम ले क्या कर रहे हो یہ سارا دن یہی کچھ کرتے ہوتے ہیں ادھر شگل ہی لگایا ہوتا ہے انہوں نے جنید صاحب مریضوں کی طرف تو ان کا دھیان ہی نہیں آئے تم نے 10 روپے میں ہاسپٹل خرید لیا ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو ادھر آؤ ادھر آئے میرا بازو پکڑو ہم نے شکر لگایا تم بڑے ہسپتال میں بوٹے لگاتے ہو ایک منٹ ذرا میرا بازو سو گیا ہے کمپاؤنڈر جی سر اس کو انجیکشن لگایا لگاتا ہوں سر لگاتا ہوں ایک منٹ ذرا آئے آئے تمہاری وین نہیں مل رہی آئے اسے ابھی 100 روپے کی ویل ملے نا تو اسے فوراً وین مل جائے آئے پھر خارج کرو آئے نہ ਇਹਦੀ ਵੇਨ ਲੱਭਦੀ ਏ ਨਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਰਜ਼ ਲੱਭਦਾ ਹੈ خارج کرو ਨਾ خارج ਇਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ہے ڈاکٹر صاحب یہ خارش بھی مجھ سے کرواتا ہے یہ صرف خارج اچھی کرتا ہے جنید صاحب اور اس کو کوئی کام نہیں آتا یار تم بھی اس کو دیکھو نا کس کام پہ لگایا ہوا خارج بھی وہ کرے تو مریضوں کا انہوں نے خیال رکھنا ہے جی ہم مریضوں کو کہاں لے جائیں حد ہو گئی یار مریضوں کا کیا بنے وہ مریضوں کا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے نا یار مریضوں کا کیا فرض بنتا ہے مریض کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے آئے آئے اب مجھے کسی طریقے سے ٹھیک کر دے ਉਹ ਠੀਕ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ یہ دیکھیں ہاں روڈ تے کتے لے کے چالا جی اب انہوں بلڈ پریشر ہے میری سکرین نہیں سڑی ڈاکٹر صاحب آپ اس کے مرض کی ایک بار صحیح تشخیص کیوں نہیں کرتے ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ادھر ہے نہیں خارج کرو ਹੈਲੋ ਇਹ ਘਰੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਖਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਹੀ ਆਇਆ خارج ہوگی تو پھر خارج ہی کرانی ہے مجھے بتاؤ کہاں درد ہے مجھے ادھر ادھر ہی بتاؤ درد یہاں ہے نہیں خارج کرو خارج یار درد کہاں ہے یار درد تے تواڈے کولوں ٹھیک نہیں ہون ڈئی خارج تے کرو جنید صاحب آپ کو کیا بتاؤں اتنی زیادہ مجھے تکلیف ہے آئے میرے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ خارج ہو رہی ہے اب پھر میرے پیسے خرچائیں گے یہ انہوں نے پھر مجھے کوئی 2-2.5 ہزار کا ٹیسٹ لکھ دینا باہر سے کرا کے ڈاکٹر صاحب ہر دوسرا مریض یہ شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ آپ لوگ اپنے انٹرسٹ کے لیے مہنگے ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں جنید صاحب اندر ہسپتالوں کے کمروں میں مشینیں بڑی بڑی کھڑی وہ نہیں چلاتے کہتے ہیں یہ خراب ہے ان کے اوپر انہوں نے اپنے کپڑے ہی ٹنگے ہوتے ہیں کیوں ڈاکٹر صاحب اور کہتے ہیں باہر سے ٹیسٹ کرا کے آؤ چھوٹی چھوٹی خرابی کی وجہ سے معمولی جس پہ کوئی 150 روپے لگنے آئے زجیات اتے کمینے اتے ਇਹ ਦੇਖੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜੀ بدتمیزاں اتے ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਕਮੀਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਇਹਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ سر اس کی گالیاں میں نے اپنے موبائل کیمرے میں ریکارڈ کی ہیں سر خارج کا روڈ بھی نہ گال بھی یار یہ دیکھو مریضوں کی جو ڈاکٹر اور سٹاف کے ساتھ بدتمیزی ہے نا یہی وجہ تھی ہڑتال کی لاسٹ جو جنید صاحب کہا دیتے ہیں یہ لوگ کہا دیتے ہیں گالیاں تو نہ دو یار اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے مگر ان کو بھی تو کہیں نہ کہیں علاج بھی کر دیا کرے پیسے اتنے خرچوا دیتے ہیں بندہ آک کے جناب پھر اور کیا کرے بدتمیزی نہ کرے ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਜੀ کیوں ਉਹ ਲੰਮਾ ਹੀ ਏਡਾ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਣ ਢੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا یار پاجنید یہ جو انڈیا میں کانفرنس میں ہمارے گئے ہیں خارجہ کے جناب سرتاج عزیز صاحب ادھر ان کو جانا چاہیے تھا جو وہاں پہ ہوا ہے جس طرح کی سچویشن پیدا ہوئی ہے اور جس طرح پاگنی برف والے نے بدتمیزی کی ہے اور جس طرح وہاں پہ انڈین گورنمنٹ نے بیہیو کیا ہے کیا ان کو جانا چاہیے تھا وہاں پہ ہماری خارجہ پالیسی پر پھر ایک بڑا سوالیہ نشان سچی بات ہے
اچھا۔ آج کے بعد، اور ہماری خارجہ پالیسی کو تو ایک طرف رکھو، ہمیں جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا یہ بھی ایک سائڈ پہ رکھو، بلکہ میری ذاتی رائے تو یہ کہ نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن چلیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر سفارتی دباؤ بہت زیادہ ہے، عالمی برادری کا دباؤ زیادہ تو ہے. نہیں نہ رہ جانا تو چاہیے. یہ بڑی پتہ کی بات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ذاتی طور پہ دیکھو کہ سفارتکاری جو ہے وہ پہلوانی کا نام نہیں ہوتا جس میں صرف طاقت سے لڑتی ہے. جو سفارتکاری ہے یہ جوڈوکراٹے کا کھیل ہوتی ہے، پہلوانی نہیں ہوتی، جس میں آپ کم طاقت استعمال کر کے اپنے مخالف کو زیر کرتے ہو، یا ٹیکنیک زیادہ انوالو ہوتی ہے اور آپ اپنے مخالف کی طاقت کو اس کے خلاف استعمال کرتے ہو. دس از واٹ از ڈپلومیسی از. تو جہاں پہ ڈپلومیسی انوالو ہے وہاں پہ آپ پہلوانی کے اصول آزما رہے ہیں، اپنے آپ کو کمزور سمجھ کے بیٹھ. میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان یہ فیصلہ کرتا کہ اس کانفرنس میں نہیں جانا، ہم اسی ملک میں جا رہے ہیں جس نے چند دن پہلے ہماری ساک کانفرنس کو بالکل نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا. پلاننگ کی تھی اپنے ساتھ 2 یا 3 ملک میں لائے، لابنگ کی تھی. اگر اس کانفرنس میں پاکستان جو ہے وہ چائنا اور ٹرکی کو ساتھ ملا دیتا، رشیا کو ساتھ ملا لیتا، تو اس کانفرنس کو خراب کر سکتا تھا. لیکن پاکستان نے، سچی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر اپنے اخلاص کا بھی ثبوت دیا، اپنی کمزوری کا نہیں، اپنے اخلاص کا ثبوت دیا ہے کہ وہ افغان ایشو کو حل کرنا چاہتا ہے اور صرف اپنے افغان بھائیوں کی مدد کے لیے پاکستان وہاں گیا تھا، کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا. یہ افغان بھائیوں کی کیا وہاں پہ مدد کرنی تھی؟ کوئی روڈ توڑنے سن؟ یہ ہارٹ آف ایشیا اصل میں افغانستان کی تعمیر نو کا ایک گروہ یا گروپ بنایا گیا، مختلف 14 ملکوں پہ مشتمل ہے. اور مجھے اشرف غنی کی تقریر سن کے اس لیے زیادہ افسوس ہوا ہے کہ جس کی مدد کے لیے ہم گئے، یہ بالکل مجھے ایسے فیل ہوا ہے کہ کسی ریٹائرڈ کھلاڑی یا کسی کمزور فنکار کی مدد کے لیے بینیفٹ شو کروایا جائے اور وہ فنکار اٹھ کے، وہ کھلاڑی اٹھ کے ڈونرز کو گالیاں دینا شروع کر دیں جو اس کی مدد کے لیے وہاں پہ آئے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا. پاکستان کی شرکت، ایک قربانی دے کے پاکستان وہاں پہ شریک ہوا ہے. اور چلو مطلب اشرف غنی نے تو جو مطلب احسان فراموشی کی ہے سو کی ہے. ہندوستان نے جس طرح سفارتکاری کے سارے آداب کو لپیٹ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے نا، میرا خیال ہے کہ مودی نے ایک مرتبہ پھر بڑی شرمناک انداز میں اپنے آپ کو ایک بڑا لیڈر ثابت کرنے کا موقع ہاتھ سے کھو دیا. نہیں، بڑا لیڈر وہ کہاں سے ہے؟ سارا انڈیا اس کو گالیاں دے رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا ملک ہے، خطے کا ایک بڑا ملک ہے، اس کا ایک پاپولر لیڈر ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کو، اس کی جو تقریر ہے، اس کا جو رویہ ہے، وہ اس بات کا مظہر ہونا چاہیے تھا کہ میں ایک بڑا لیڈر ہوں، بڑے ملک کا لیڈر ہوں ایٹ لیسٹ. تو اس کی باڈی لینگویج بھی پازیٹیو ہونی چاہیے تھی. اس نے اس موقع کو بھی غنیمت جان کر پاکستان کے لتے لینے شروع کر دیے، وہی رٹی رٹائی باتیں، وہی فضول الزامات وہی دہرانے شروع کر دیے. نہیں تو ان کو یہ باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کیا کیا ہوا ہے، کس طرح کی دہشت گردی ہوئی ہے؟ ہم پاگل ہیں یا ہمارے سر میں ایٹم بجی ہوئی ہے کہ ہم اپنے ملک میں خود دہشت گردی کرواتے ہیں؟ بھائی ہمارے ملکوں میں بھی آپ لوگ دہشت گردی کرواتے ہو نا. ہم پھر چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پھر اپنے ٹیکنیک کے ساتھ دہشت گردی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کا بھی ساتھ دے رہے ہیں. یہ افغانستان کا کہاں نہیں ساتھ دیا ہم لوگ؟ کہاں نہیں ساتھ دیا، آج تک بھگت رہے ہیں. ایک اندازے کے مطابق ہم افغان مہاجرین پر $200 ارب خرچ کر چکے ہیں آج تک. $200 بلین. یہ وہی افغانستان ہے جس پہ رشیا نے حملہ کیا تھا تو کئی سال ہم ادھر جا کے لڑتے رہے. اور ان کے جو مہاجرین یہاں پہ آئے ہیں جو آج بھی کم و بیش 30-35 لاکھ کی تعداد میں موجود ہیں. اور UNHCR کی رپورٹ ہے، آپ دیکھ لو کہ ہمیں مل کیا رہا ہے، عالمی برادری ہماری کیا مدد کر رہی ہے. اس غربت میں بھی ہمیں وہ، اگر ہم پورا کلیم کریں 30-35 لاکھ لوگوں کا جو UNHCR ہمیں دے رہی ہے، تو اس حساب سے بھی میرا خیال ہے کم و بیش ہمیں سالانہ $35-36 کروڑ ملنے چاہیے. لیکن ملتے کتنے؟ ہمیں $14 کروڑ. باقی سارا بوجھ جو ہے اس غریب ملک پہ ہے. لیکن کوئی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اب ہمیں بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، تھوڑا سا بدید ہونا چاہیے. دوسری طرف سے تم دیکھو کہ اشرف غنی وہ جب اس طرح کی بات کرتا ہے تو مجھے عجیب لگتا ہے کہ یار یہ کیا بندہ ہے. اور اس نے آج پاک فوج پہ بھی الزام لگایا. میں تمہیں سچی بات بتاؤں، چند دن پہلے ریٹائر ہونے والے جنرل راحیل شریف، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں نہ ابھی تک کوئی ایسا لیڈر آیا ہے نہ بعد میں آئے گا جو افغان قوم کے ساتھ اتنا سنسیئر تھا. راحیل شریف، میں
पूरी जिम्मेदारी के साथ खुद 10 दफा वहां गए। और मैं तुम्हें एक ऐसा वाकया जो कभी शायद रिपोर्ट ना हो, मुलाकात भी रिपोर्ट नहीं हुई होगी, कि पाकिस्तान की एक मजहबी व सियासी जमात के लीडर से राहील शरीफ मिल रहे थे, तो वो राहील शरीफ का ख्याल था कि शायद ये मेरा माइंड करेंगे बार बार अफगानिस्तान जाना, तो उनसे कह रहे थे कि मैं अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे चाहता हूं, तो उनको गुमान था कि शायद ये मुखालफत करेंगे। तो उस लीडर ने कहा ये बहुत अच्छी बात है, ये दोनों मुल्कों के बेहतरीन मफाद में, आपको बार बार जाना चाहिए, खुद इसको लीड करना चाहिए। तो राहील शरीफ हैरान रह गए कि मुझे इतनी पब्लिक सपोर्ट हासिल है। और यकीन करो राहील शरीफ ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतनी दफा अफगानिस्तान गए हैं और अपने मौकफ में इतनी ज्यादा लचक पैदा की है, और आज उसका रिवॉर्ड हमें क्या मिला है? वो वहां पे अशरफ गनी उनकी गोद में बैठ के कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द है। मुझे तो यार आज ऐसे महसूस हुआ है कि इन्होंने ये मेला ही पाकिस्तान को दलील करने के लिए सजाया। बिल्कुल ऐसे ही है, तुम यकीन करो कि बिल्कुल ऐसे फील होता है जैसे इंडियन मीडिया इस मौके का इंतजार कर रहा था। ये देखो 2-3 तुम देखो कि उन्होंने जैसे ही ये तकारीर हुई हैं, तो वहां पे इसने टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुर्खी लगाई है, पाक आइसोलेटेड एट समिट, पाकिस्तान अकेला रह गया। अभी वो हो रही है तकरीरें। फिर वो IBN कह रहे हैं कि गनी स्नब्स पाकिस्तान, ठीक है। फिर ये जो टाइम्स नाउ चैनल है वो ये कह रहे हैं पाक रेटल्ड बाय स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, ठीक है, पाकिस्तान ऑन द बैक फुट। ये वहां पे हेडलाइंस चलना शुरू हो गई। एक चैनल ने तो वहां पे पाक आइसोलेटेड का हैशटैग बना दिया कि आओ पाकिस्तान को इस पे आके गालियां दो। यार वो अशरफ गनी, अब मैं तो उसकी गुफ्तगू से उसको अब गनी बर्फ वाला कहना शुरू हो गया। वो जब तकरीर कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि यार इस तरह की वड्डी खाला को तीजे नहीं तो चौथे महीने तलाक हो जाती। ऐसी बदतमीजी से उसने गुफ्तगू की है, मैं हैरान हो गया हूँ। और यार तुम्हें सारे लाड कर रहे हैं, तुम्हें सारा पाकिस्तान प्यार करने की कोशिश कर रहा है, तुम न तीनों में न तेरों में हर दफा तुम्हें लितर खाने पड़ते हैं जब तो हम पहुंचते हैं, तुम बखरैया में चौधरी बन रहे हो लाके। इस तरह का तरखान लाइमन लकड़ी चोरी करता है, ये याद रखना। मैं तुम्हें सही पकड़ा भी जाता है और फिर कहता है नहीं जी मैं बाद से फलां जगह ते लानी सी। और अगर ऐसे बंदे से तुम वेल्डिंग करवानी शुरू कर दो तो वो लाइमन टोचदा लगाएगा सिर्फ अपना राड बचाने के लिए। बंदा पूछे ये राड तुमने नासों में लेना है भाई, सही तरह वेल्डिंग करो जितने पैसे लिए हुए। यार तुम देखो कि आज कितनी अजीब बात की है अशरफ गनी ने कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को इस आलम में, इस गुर्बत के आलम में, इस गीले आटे के आलम में $50 करोड़ इमदाद दे रहा है। और उसने वो लेने से ये कह के इनकार कर दिया कि जनाब हमें नहीं है इमदाद चाहिए, आप अपने यहाँ दहशतगर्दी खत्म करो, बस हमारे लिए यही काफी है। हाँ, हमें जो हिंदुस्तान $1 अरब दे रहा है वो बहुत अजीज है, वो हमारे बड़े काम आएंगे। तो ये हमारी भी बेवकूफी है ना, हम किस लिए उसको $50 करोड़ देने चल पड़े हैं। ऐसे हमसाए को तो महल्ले में को अचार नहीं देता। जी $50 करोड़ अफगानिस्तान को क्यों देन रहे? उन्होंने पहाड़ रंग कराने। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, ये हस्बे डाक में लाहौर से एक खत है, वसीम भट्ट साहब ने लिखा है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं जी कि जुनैद साहब आपने चंद दिन पहले एक शो में सूबाई वजीर से ख्वाजा सलमान रफीक के बारे में कहा था कि पहले तो ये मालूम करना पड़ेगा कि ख्वाजा साहब ने FSC की भी हुई है या नहीं। मैं उनके हलके का रिहायशी होने के नाते जानता हूं कि उन्होंने ना सिर्फ FSC फर्स्ट डिवीजन में कर रखी है बल्कि UET लाहौर से इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की हुई है और पब्लिक हेल्थ उनका खास सब्जेक्ट रहा है। तो अर्ज सिर्फ ये है कि भट्ट साहब उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनके हलके के रहने वाले हैं, हम भी उनसे मोहब्बत ही करते हैं यार। हाँ, उनकी तवज्जो दिलाते हैं मुख्तलिफ मसाइल की तरफ। उस पर मैंने बिल्कुल अजरा मजाक ये बात कही होगी कि ये भी पता करना पड़ेगा कि उन्होंने FSC किया। मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे कि वो UET से फारिग तहसील है और पब्लिक हेल्थ के बारे में भी पढ़े लिखे आदमी है, मगर जाहिर है उस वक्त हम डॉक्टर के पार्ट अदा करते हुए उसके साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तो उसने तो मुखालफत जस्ट ऑन द लाइटर नोट गुस्से हमने ये में बात झूठ भी हो सकता है। बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं, तुम ऐसे करो कि ख्वाजा सलमान साहब को 2 किलो दही पैक करा के भेज। अच्छा, ये व्हाट्सएप मैसेज सुनो यार। अस्सलाम वालेकुम हस्बे आल टीम, मेरा नाम शाहिद भट्ट है, मैं लंदन से बोल रहा हूँ। मेरा मैसेज है अजीजी साहब के लिए, आप अमेरिका के जो नए सदर बने हैं उसको क्या मैसेज देंगे? क्या कहा भट्ट साहब ने? भट्ट साहब कह रहे हैं कि अमेरिका के नए सदर को अजीजी साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसको सिर्फ इतना ही मैसेज देना है कि उन्हें सदर बन गया तो बंदे का पुत्र भी बनी नाल। कुछ लोग होते हैं ना जीत के बहुत शोखे हो जाते हैं, तो ये तो पहले शोखा था। पैगाम क्या देना होता है यार? हमने तो मोहब्बत का पैगाम ही देना होता है हर एक को। अल्लाह पाक
سب کو پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی خط ہے سیالکوٹ کے گاؤں بھرتپور سے. طارق باجوہ لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال. وعلیکم السلام. جنید صاحب مجھے گاؤں سے لاہور آئے ہوئے تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں. مجھے گلوکار بننے کا بہت شوق ہے لیکن کوئی چانس نہیں مل رہا ہے. اللہ خیر کرے, اللہ رحمت. کہہ رہے ہیں کہ جگہ میں بالکل عزیزی جیسا ہی گا لیتا ہوں. شاباش. بہت چاہیے عیدیاں کیڑی ہیں البم ریلیز ہو رہی ہے جس کی مثال دے دی ہے تم نے. اچھا آگے تو سنیں. میں نے سمجھا کہنے لگا کہ وہ جگہ میں بالکل عارف لوہار جیسا گا لیتا. کہتے ہیں کیا میں عزیزی کے ساتھ مل کر حسب حال میں جگہ گا سکتا ہوں؟ اگر مجھے نہیں گوانا تو عزیزی کو کہیں آج جگہ ہی سنا دے. او جگہ جمے ات میلنے ودائیاں تے وڈا ہو کے ڈاکے ماردا جگیا او جگیا او ٹور پردیس گیو بھوا بچیا تتی ری 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 تتی ری ری. I love جگہ as you love with چائے کا مگا. جگہ تو ٹھیک سی ہے بچہ 30 روپے کی بیچن لگا پیسہ. اگر آپ لوگوں نے جگہ کا اسی طرح مذاق اڑانا ہے تو پھر بلاوا جگہ نو. اچھا جی خط ہے ملیر کراچی سے. نوید احمد لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال. وعلیکم السلام. جنید صاحب پچھلے دنوں کراچی کے نو منتخب میئر کچرے کے لیے جھاڑو مہم چلا کر فوٹو سیشن کرواتے پھر رہے تھے. دنیا نیوز بھی 1 سال سے اس مسئلے کی طرف توجہ دلا رہا ہے. خدا کے لیے آپ وزیر اعظم سے اپیل کریں کہ وہ اس مسئلے کا براہ راست نوٹس لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم کے کرنے کا کام نہیں ہے, یہ شہری انتظامیہ کے کرنے کا کام ہے, اسی کو کرنا چاہیے. کتنے افسوس بلکہ شرم کی بات ہے کہ کاسموپولیٹن سٹی ہے اور اس کے لیے آج تک کچرا اٹھانا یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. دنیا میں اتنے بڑے شہر کے لیے اتنا چھوٹا مسئلہ اتنا بڑا کبھی نہیں بنتا جتنا یہ کراچی کے لیے بنا ہوا ہے. ود ایکسکیوزر معافی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اور کراچی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے بھی یہ شرمناک بات. عوام کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو کتنی کو دیر تک اب ہم لوگوں سے بست ہوتے رہیں گے. باہر نکل کے فٹافٹ خود شروع ہو جاؤ. سارے اگر اپنی اپنی گلی صاف کر لے گلی کے لوگ تو ایسے کراچی صاف ہو جائے گا. رہ جائیں گی بڑی سڑکیں تو پھر کرو جلیل حکمرانوں کو نہیں کرتے صاف. تو یہ ایک واٹس ایپ میسج آپ کا منتظر ہے. کیا ہے جی؟ علیکم حسب حال ٹیم. میرا نام محمد جنید ہے. یار نام بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, چہرے کی ذہانت بتا رہی ہے, نام کیا ہوگا. میری جنید بھائی سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ کسی دن کٹہرے میں ایک یونیورسٹی کے کلرک کو بھی لا کر کھڑا کیا. یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے. جو یونیورسٹی یا تعلیمی اداروں کے کلرک ہیں نا ان کی ایک اپنی سائیکی اپنے مسائل ہیں. صحیح بات ہے. میں تو یہ حیران ہو رہا ہوں کہ ابھی کہہ رہا تھا کہ ذہانت چہرے سے ٹپک رہی ہے تو گالوں کلرک نہیں کر رہی ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی شاید نیوٹن کے کڑیے کو غلط قرار دے دے گا یا مسئلہ فیسا اور اس کا کہے گا نہیں جی انہوں پٹھا کر کے دیکھو پھر تو انہوں پتہ لگے گا. دیکھو تعلیم کی بات ہو رہی ہے, تعلیم کی بات کی ہے. ہاں جی کیا کہنے. سوری پائن یہ رہا ہماری ذاتی لڑائی ہے تسی ہمیں بیچ رگڑے گئے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.